सब तो पहला प्यार भरी सत श्री अकाल। प्यारे विद्यार्थियों, आस करदा हाँ कि तुसी सारे अपनी जगह ते ठीक ठाक होवोगे, तंदुरुस्त होवोगे। जिवें कि तुहानूं पता है कि अजिहे नाजुक समय दे विच स्कूल सिक्ख्या विभाग पंजाब वालों अपने विद्यार्थियों नूं ऑनलाइन पढ़ाई कराउण दे लई वख-वख माध्यमां दा इस्तेमाल किया जा रहा है। सो उस लड़ी तहत अज मैं तुहाडे नाल मुखातिब हो रहा हाँ। प्यारे विद्यार्थियों, अज असी 8वीं जमात के पंजाबी विषय के पाठक्रम में शामिल कर्नल जसबीर भुल्लर होरां दी लिखी हुई कहानी हरियावल के बीज पढ़ांगे। पहला मैं वो कहानी नूं तुहानूं सुणावांगा, भाव कि असीं पहला कहानी पढ़ांगे, उस तो बाद उस कहानी का सारा अभ्यास करांगे। तुसीं सारे अभ्यास नूं नाल दी नाल कापियां दे उपर नोट कर लेना। चलो, सब तो पहला असीं इस कहानी का पाठ करते हैं, उस तो बाद सारा अभ्यास करांगे। कहानी हरियावल दे बीज, लेखक कर्नल जसबीर भुल्लर। दूर तक तपदा होया मारूथल सी। उत्थे तिखियां तुरश हवावां वग रहीआं सन। चुफेरे उड़दी हुई रेत सी। बहुत पहलों उत्थे हरा भरा जंगल हुंदा सी। एक फकीर उस पासियों दी लंघिया। उहने वेख्या लोग पागलों वांग रुख वढ रहे सन। फकीर ने लोकां नूं आख्या, इस तरह तो तुसीं उजड़ जाना है। वो लोग कई सालों तो जंगल कट रहे सन। वो लकड़ां वेच वेच के अमीर होए सन। उन्हां नूं फकीर की गल मूर्खता भरी लगी। वो हसे ते पहला वांगू ही रुख वढ़दे रहे। हौली हौली जंगल मुक गए। फिर हड़ भी आए। हड़ां दा पानी सोखण लई उत्थे रुख ही नहीं सन। हड़ां ने तबाही भी कीती ते पानी जरखेज मिट्टी नूं भी रोड़ के लै गया। लोग नंग मुनंगी धरती उत्ते बैठे रह गए। हरिया भरिया देश मारूथल हो गया। तेज हवावां नित दिन वगदियां उस धरती उत्ते रेत विछा के तुर जांदियां। एक बार हवा ने झक्खड़ का रूप ले लिया। बेरंग जिहे ढारे जड़ां तो उखड़ गए। रेत थल का तूफान बहुत मारू सी। झक्खड़ का वेग लोकां नूं अणकियासे थावां वल उड़ा के लै गया। वसदे लोग उजड़ पुजड़ गए। भीखू ने अपनी पत्नी ते पुत्र नूं घुट के फड़िया होया सी, पर झक्खड़ सावें उन्हां दे पैर नहीं सन टिके। वो उखड़ियां होईयां झाड़ियां वांगू अगे ही अगे लुढ़कदे रिड़दे गए सन। अचानक उन्हां नूं जापिया किसी ने बाहां फैला दित्तियां। वो उन्हां बाहां दे घेरे विच अटक गए सन। उस वेले वो पूरी होश विच नहीं सन। जदों उन्हां दी होश परती, झक्खड़ थम चुकिया सी। जिसने झक्खड़ की तीबर गति कोलों उन्हां दी जान बचाई सी, वो एक रुख सी। उस रुख दीयां टाहणियां हेठां तक लंक रहीआं सन। वो तिन्ने जने उन्हां टाहणियां विच अटके हुए सन। वो टाहणियां विचों बाहर निकले। रुखां दे पत्तियां दी हरियावल विच ताजगी सी। भीखू बोलिया, इस रुख दे पीण लई नेड़े किधरे पानी है, तां ही ये रुख इन्ना हरा है। पानी लभण लई भीखू ने डंगोरी नाल थां थां तो जमीन नूं ठकोरिया। सूरज की दिशा वेखी, जमीन उत्ते कुछ लीकां वाहियां ते फिर एक थां उत्ते डंगोरी गड्ड दित्ती। वो सारे जी रल के निशान वाली थां पुट्टण लग पे। उत्थे सचमुच पानी सी। झक्खड़ ने पानी के उस स्रोत नूं रेत नाल ढक दिता सी। पानी वेख के उन्हां दीयां वराछां खिड़ गईयां। उन्हां बुक्कां भर भर पानी पीता। जदों भुख लगी
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਿਆ। ਰੁੱਖ ਦੀ ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਛਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆੜੀ ਲੱਭ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਲਮਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਾਲ ਝੂਲਦਾ। ਭੀਖੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੱਸਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰੁੱਖ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਪਈਏ। ਭੀਖੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਜੱਚ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭੀਖੂ ਤੜਕਸਾਰ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਢਾਰਾ ਛੱਤਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਦਾਸ ਹੋਈ ਬੋਲੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਭੀਖੂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੀਖੂ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਸੁੰਨੇ ਢਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਲਈ ਮੰਜਾ ਪੀੜਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਕੁਝ ਟਾਹਣੇ ਵੱਢ ਕੇ ਮੰਜਾ ਪੀੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਹੌਕਾ ਭਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਰੁੱਖ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਛਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਇਹਦੇ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭੀਖੂ ਖਿਝ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾਂ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ? ਰੁੱਖ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਛਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਿੱਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਰੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਰੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁੰਡ ਜਿਹਾ ਤਣਾ ਖੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭੀਖੂ ਨੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਣੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਲਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟੱਬਰ ਟੀਰ ਹੋਊ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਣਾ ਕੰਮ ਆਊ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਕੀਰ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੂਆਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਢਾਰੇ ਦੇ ਸੇਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਭੀਖੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਬਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਕੱਟ ਵੱਢ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੜ ਪੁੰਗਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਕੀਰ ਰੁੱਖ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਛਿਣ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਦੀ ਰੁੱਖ ਲਾਏ ਵੀ ਨੇ। ਕੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਵਲ ਦੇ ਬੀਜ ਮੁੱਕ ਗਏ? ਭੀਖੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਔੜੀ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਉਦਾਸ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਉੱਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਰੁੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਦੇ ਬੀਜ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੀਜ ਟੱਬਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੁੰਗਰ ਪਏ ਸਨ। ਫਕੀਰ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਬੇਵੱਸ ਜਿਹੇ ਰੜੀ ਥਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਲਮ ਰੋਣ ਹਾਕਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਸੈਂ? ਤੂੰ ਰੁੱਖ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਭੀਖੂ ਨੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿੱਚ ਵਾਵ ਰੋਲਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਆਲਮ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣਾਂਗਾ ਰੁੱਖ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਆਲਮ ਤਿੱਖੜ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਦੇ ਬੀਜ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਆਲਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਵਲ ਦੇ ਬੀਜ ਲੱਭ ਪਏ ਹਨ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਆਲਮ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਰੁੱਖ ਲਾਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰਨਲ ਜਸਬੀਰ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਦ ਛਿਲੜਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵਣਸਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਹਿੱਤ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰੋਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਅਭਿਆਸ ਕੱਚੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰੁੱਖ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਰਤੀ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੀਤੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੰਗਲ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਆਏ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੋਖਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਰੁੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਨੰਗ ਮੁਨੰਗੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਮਾਰੂਥਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਗਦੀਆਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਪੁੱਜੜ ਗਏ। ਸੋ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੇਤਥਲ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਭੀਖੂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ? ਉੱਤਰ ਹੈ, ਰੇਤਥਲ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਸੀ। ਝੱਖੜ ਦਾ ਵੇਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਭੀਖੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਝੱਖੜ ਸਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਟਿਕੇ। ਉਹ ਉਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੁੜਕਦੇ ਰਿੜ੍ਹਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਪਰਤੀ, ਝੱਖੜ ਥੰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਝੱਖੜ ਦੀ ਤੀਬਰ ਗਤੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਸੀ। ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਪਤਾ ਸਮੇਂ ਭੀਖੂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਝੱਖੜ ਦੀ ਤੀਬਰ ਗਤੀ ਕੋਲੋਂ ਰੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ।
ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਿਆ। ਰੁੱਖ ਦੀ ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਛਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆੜੀ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਦੀ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਲਮਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਾਲ ਝੂਲਦਾ। ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਰਾ ਛੱਤ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ 5ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਨੇ ਭੀਖੂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਰੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭੀਖੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਉੱਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਭੀਖੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਹੀ ਹਨ, ਕਦੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਵੀ ਹਨ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਏ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਦੇ ਬੀਜ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਭੀਖੂ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਅਭਿਆਸ ਦਾ 6ਵਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਭੀਖੂ ਅਤੇ ਫਕੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਆਲਮ ਨੂੰ ਭੀਖੂ ਅਤੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਭਾਵ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੁਰਸ਼, ਭਾਵ ਗੁਸੈਲ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਵਾਲੀ, ਕਰੋਧੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਰੇਤ ਥਲ, ਭਾਵ ਰੇਤ ਦਾ ਥਲ, ਭਾਵ ਮਾਰੂਥਲ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜ਼ਰਖੇਜ਼। ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਪਜਾਊ। ਉਹ ਭੂਮੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮਾਰੂ, ਮਾਰੂ ਭਾਵ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਘਾਤਕ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਵੇਂ, ਸਾਵੇਂ ਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੀਬਰ ਗਤੀ ਭਾਵ ਤੇਜ਼ ਚਾਲ। ਸਰੋਤ, ਸਰੋਤ ਭਾਵ ਸੋਮਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਢਾਰਾ, ਭਾਵ ਛੰਨ ਜਾਂ ਛੱਪਰ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔੜੀ, ਸੁੱਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੀ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਾਵਰੋਲਾ, ਮਿੱਟੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਭਰੀ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਿੱਖੜ, ਤਿੱਖੜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤਿੱਖੀ ਜਾਂ ਤੇਜ਼। ਅੱਗੇ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ, ਵਰਾਸ਼ਾਂ ਖਿੜ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਲਾਅ ਦੇਖ ਕੇ ਭੀਖੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਰਾਸ਼ਾਂ ਖਿੜ ਗਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਸਰਾ, ਮੁਸੀਬਤ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਭੀਖੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੜਕਸਾਰ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭੀਖੂ ਤੜਕਸਾਰ ਉੱਠਿਆ
ਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਢਾਰਾ ਛੱਤਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਟੱਬਰਟੀਰ। ਭੀਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਟੱਬਰਟੀਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਟੱਬਰਟੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਲੂ ਵਗਣਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਲੂ ਵਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਣ ਹਾਕਾ। ਆਲਮ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਣ ਹਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਵਲ। ਆਲਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਵਲ ਦੇ ਬੀਜ ਲੱਭ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਵਿਆਕਰਨ ਭਾਗ। ਵਿਆਕਰਨ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ 8 ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ, ਪੜਨਾਮ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਸੰਬੰਧਕ, ਯੋਜਕ ਤੇ ਵਿਸਮਕ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 8 ਭੇਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਸ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਹਰਾ ਭਰਾ ਜੰਗਲ, ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ। ਇੱਥੇ ਹਵਾਵਾਂ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਇਹ ਨਾਮ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਰਸ਼, ਹਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਤੁਰਸ਼, ਹਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਜ਼ਰਖੇਜ਼। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਪੜਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ 5 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ, ਔਗਣ, ਆਕਾਰ, ਅਵਸਥਾ ਆਦਿ ਦੱਸੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ: ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ, ਸੋਹਣਾ ਰੁੱਖ, ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਛਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਕੀਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਾ, ਸੋਹਣਾ, ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,
ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਭਾਰ, ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਦਰਜੇ ਆਦਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ, ਦੂਜੀ ਕਤਾਰ, ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ, ਅਗਲੇ, 8ਵੀਂ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ, ਇਹ ਲਕੀਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਿਣਤੀ, ਮਾਪ ਜਾਂ ਤੋਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੋਂ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਲੀਕਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਮਿੱਠੇ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਰੁੱਖ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਾਮ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ, ਕਈ, ਕੁਝ, ਕਿੰਨੇ, ਕਿਸੇ, ਕੋਈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਬਣਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ, ਇਹ, ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੜਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨਾਮ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨਾਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜਨਾਮ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।